ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд. нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар ҳудуди шаҳр бо рафти сохтмони як қатор иншооти ҷашнӣ шинос гардид. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент рафти корҳоро дар иншоотҳое ки дар доираи нақшаи омодагӣ ба ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд карда мешаванд, зери назорати пайваста қарор додааст. Дар ин росто раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти сохтмони чанд иншоот дар ҳудуди шаҳр шинос шуд. зимни боздид аз рафти корҳои сохтмонӣ дар маркази Оши Палов дар ҳудуди осоишгоҳи Шифо гуфта шуд ки инҷо зиёда аз 20 нафар устоҳои ботаҷрибаи ширкати сохтмонии хонаҳои бошукӯҳ ба кор фаро гирифта шуданд. ба соҳибкор ва бинокорон ҷиҳати бо сатҳу сифати баланди меъмории миллӣ омода намудани иншооти мазкур дастур дода шуд. раиси шаҳри Панҷакент ҳамчунин бо рафти сохтмони беморхонаи кӯдакона бо 200 ҷой шинос шуда, масъулони соҳаи тандурустӣ ва бахши меъморӣ ҷиҳати вусъати корҳо ва бо сифати баланд дар муҳлати муайян гардида барои ба истифода омода намудани иншоот супориши қатъӣ гирифтанд. дар идомаи боздид аз иншооти ҷашнӣ раиси шаҳри Панҷакент аз майдон ва гулгашти Абулқосим Фирдавсӣ дидан карда ба пудрачӣ ширкати бинокории Сусе ҷиҳати вусъат додани корҳо ва риояи қатъии лоиҳаи ин маркази фарҳангию фароғатӣ дастур дода шуд. бо истифода аз боду ҳавои мусоид кишоварзони хоҷагиҳои деҳқонии Халифа Ҳасан ба кишту кори баҳорӣ машғул шуда аз кишти барвақтӣ аллакай ҳосили хуб ба даст оварданд. раиси шаҳри Панҷакент аз рафти кишт дидан карда дар суҳбат бо деҳқонон кишоварзон таъкид намуд ки агар ҳар қитъа замини кишоварзӣ самаранок истифода бурда шавад сатҳи зиндагӣ беҳтар мегардад ва саҳми кишоварзон дар таъмини амнияти озуқаворӣ низ зиёд мебошад. бо мақсади ошноӣ пайдо кардан аз рафти омодагиҳо ба истиқболи 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, боздид аз вазъи соҳаи кишоварзӣ ва мулоқот бо мардум, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар ҷамоати деҳоти Хурмӣ сафари корӣ анҷом дод. бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва саҳми сокинон дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 118-и деҳаи сарикамари ҷамоати деҳоти Хурмӣ синфхонаҳои иловагӣ бунёд мешаванд. инҷо ҳоло бо тариқи ҳашар корҳои сохтмонӣ бо вусъат идома меёбад. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ иқдоми сокинонро боиси дастгирӣ дониста таъкид намуд ки дар замони истиқлол таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар таҳти роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи мактабу маориф зиёд гардида ҷиҳати бунёди иншооти соҳаи маориф мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ҳамеша барои дастгирӣ омода аст. ҳамчунин дар идомаи боздид дар ҷамоати деҳоти Хурмӣ раиси шаҳр бо рафти сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 дар деҳаи озодагон шинос гардида ба роҳбарияти ҷамоат ва шӯъбаи маориф ҷиҳати тезонидани корҳои сохтмонӣ ва дар муҳлати пешбинишуда омода намудани иншооти мазкур супориши қатъӣ дод. дар шаҳри Панҷакент ба рушди соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида бо афзоиши майдони кишти зироат ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот сол аз сол зиёд мешавад. раиси шаҳри Панҷакент дар ҷамоати деҳоти Хурмӣ дар хоҷагиҳои деҳқонӣ аз рафти кишт дидан карда ҳамчунин дар рафти картошкашинонӣ иштирок намуд. ба масъулони соҳаи кишоварзӣ ва деҳқонон ҷиҳати иҷрои саривақтии нақшаи кишт ва истифодаи самараноки обу замин дастур дода шуд. дар деҳаи ҳавзаки ҷамоати деҳоти Хурмӣ бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо сармоягузории соҳибкор Эшназаров Маъруф бо харҷи беш аз 300 000 сомонӣ майдончаи замонавӣ мавриди истифода қарор гирифт.
در مراسم افتتاح انشاءات مذکور رئیس شهر پنجکند به صاحبکار اظهار منتداری بیان نموده تاکید کرد که ملت روحان و جسماً سالم در زمینه پیوسته مشغول شدن به ورزش تشکل می‌یابد. همچنین رئیس شهر پنجکند از ساکنان دعوت به عمل آورد با شکرگزاری از دولت آباد و آزاد در پیشرفت دهه‌شان سهم ارزنده گذارند. گزارش صبرین اکرم و ویس مرجان خولف از دفتر مطبوعات رئیس شهر پنجکند. مطابق نقشه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند هر هفته روز شنبه قبول شهروندان گذرانیده می شود. معاون یکم رئیس شهر پنجکند صبور جان صابرزاده درخواست شهروندان را مورد بررسی قرار داد و برای اجرای آنها رهبران و مسئولان را وظیفه دار کرد. یکی از سمت‌های فعالیت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند قبول شهروندان، بررسی و طبق قانون‌های عمل کننده اجرا نمودن مراجعات‌های آنها میباشد. در این روند هر هفته روز شنبه از طرف رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند قبول شهروندان برگزار می‌گردد. این نوبت نیز شنبه گذشته قبول شهروندان برگزار شد. مورد به ذکر است که شهروندان با معاون یکم رئیس شهر پنجکند صابرزاده صبور اساساً درباره گرفتن قطعه‌های زمینی نزد حولگی، رسانیدن کمک‌های اجتماعی و بررسی یک قطار مسائل مهم حل طلبی روز مراجعت کردند. معاون یکم رئیس شهر پنجکند صابرزاده صبور عرض و شکایت و مراجعت هر یک شهروند را با دقت گوش کرد و برای بررسی آنها طبق قانون‌های عمل کننده رهبران و مسئولان را وظیفه دار نمود. تاکید گردید که عرض و شکایت شهروندان اساساً مطابق طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت شخصانی واقعی و حقوقی بررسی می‌گردد. برنامه را ادامه می‌دهیم. نماینده وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان یکجا با همراهی نماینده مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با رفت تطبیق لایحه نوسازی حفظ اجتماعی و همگرایی اقتصادی در شهر پنجکند شناس گردیدند. با مقصد شناسایی با تطبیق لایحه نوسازی حفظ اجتماعی و همگرایی اقتصادی که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و شریکان رشد راه اندازی می شود، کارشناسان بانک عمومی جهانی با راهنمایی معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان حبیب الله خیرالله در پنجکند بازدید کاری انجام دادند. ضمن بازدید حبیب الله خیرالله و نماینده بانک عمومی جهانی با همراهی معاون رئیس شهر پنجکند پروین نقیبی نخست با فعالیت مرکز نوتاسیس منطقوی اجنسی دولتی حفظ اجتماعی اهالی و مرکز خدمت رسانی اجتماعی در خانه شهر پنجکند شناس شده، همزمان ضمن صحبت با مسئولین پیرامون وسعت کارهای ترغیباتی و همزمان تطبیق لایحه نوسازی حفظ اجتماعی و همگرایی اقتصادی که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و شریکان رشد عملی می شود دستور سپارش‌های مشخص دادند. هیئت نمایندگان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی از شهرک قدیمه سرز نیز دیدن نمودند. اینجا نامزد علم‌های تاریخ عبدالرؤوف رزاقوف با حاضرین درباره تاریخ 5500 ساله این گنجینه بی‌بهای تمدن تاجیکان با مهمانان معلوماتی مفصل داد و همینطور و سفر کاری در شهر پنجکند از جانب نمایندگان مسئول بانک عمومی جهانی و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با نتیجه های ثمره بخش انجام یافت. گزارش عباس همرانزاده و اسماعیل خولف. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. در قسم سرحدی 0203 مراسم گسیل سربازان پس از ادای خدمت مادر وطن با چاره‌بینی‌های خاطرمان دایر شد.
در قسم حربی 0203 قشنوهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان مستقر در شهر پنجاکند مراسم تنتنوی گسیل سربازانه که خدمت حربی را با سربلندی به انجام رساندند برگزار شد. در مراسم با شکوه معاون رئیس شهر پنجاکند مراد شکرزاده، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجاکند مستانه مرادزاده و سرمتخصص بخش کار با جوانان و ورزش شهری پنجاکند دلافروز حاتمزاده اشتراک داشتند و سخن گفتند. قید کرده شد سربازانی که امروز در صف آراسته شدند یکی از جوانان وطن دوست و میهن پرستی کشور محبوبمان به حساب می روند، زیرا آنها دوام 2 سال در قطار دیگر جوانان در قسم‌های نظامی با سری بلند و دلیری مرز و بوم کشور را حمایت کردند. آنها به دیگران نمونه عبرت شدند چون مسئولیت بزرگ را با صداقت و سربلندی ادا کردند. گفته شد خدمت در صف ارتش این درس مردانگی و شجاعت، دلیری و ناترسی و وطن دوستی جوانان می باشد. تاکید گردید که سربازان امروزه در شرایط خوب و با حسی بلند مسئولیت میهن پرستی و جوانمردی خدمت مادر وطن را ادا نموده در حفظ مرز و بوم وطن محبوب خویش سهم ارزنده خود را گذاشتند. ذکر شد که جوانان سربلند با عزم و اراده قوی، مردانگی و صداقت به وطن از عهده وظیفه‌های در نزد خود گذاشته شده با سربلندی برآمدند. آن سوگنده که 2 سال قبل در معرکه مهم دعوت بهاری جوانان به صف قوه‌های مسلح یاد کرده بودند صادق ماندند و با دل پاک و مهر صمیمی به وطن ادای خدمت کردند. سربازان و افسرانی که با سری بلند ادای خدمت کرده به نزد والدین رفتند و به دیگر جوانان وطن دوستی را تلقین نمودند نمونه عبرت شدند. این است که طی سالهای اخیر شماره جوان پسران اختیاری به صف ارتش ملی زیاد گردیده شهروندان بعد گرفتن اولین دعوتنامه به نزد کمیسیه‌های دعوتی حاضر می شوند، زیرا خدمت به وطن یکی از مقدس‌ترین قرض شهروندی به حساب می رود. با پدر و مادرانی که چنین فرزندانی صادق و وطن دوست را تربیت نمودند اظهار سپاس و منتداری بیان کرده شد. سپس در وضعیت تنتنوی به سربازان سپاسنامه و افتخارنامه و بلیط حربی سپریده شد. همزمان نمایندگان مقامات محلی از گرمخانه نوبنیاد شده قسم حربی 0203 دیدن کردند، زیرا در اینجا برای سربازان و افسران پمیدار و بودرینگ پرورش کرده شده. روزهای نزدیک حاصل فراوان به دست آورده شده به حمایتگران مرز و بوم پیشکش کرده می شود. دوری شهری آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی جنببست شد و غالبان برای اشتراک در دوری ولایتی معین شدند. متوجه باشید به ادامه این موضوع. با تشبث و دستگیری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال اول آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی برگزار گردیده است. آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تکمیل ذخیره لغوی گذرانده می شود. ماه مارس سال جاری دوره مؤسسوی و آزمونی مذکور در مؤسسه‌های تعلیمی شهر دایر گردید. روزهای 23 و 24 اپریل با اشتراک معاون رئیس شهر پنجاکند پروین نقیبی و مدیر شعبه معارف شهر عثمانزاده مقصدالله دوره دوم آزمون شاهنامه‌خوانی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 برگزار گردید که در این آزمون زیاده از 750 داوطلب اشتراک کرد و ملکه و مهارت خود را سنجیدند. ارجگذاری به خدمت بزرگان و ابرمردان تاریخی و ادبیات و فرهنگ که دائم با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برگزار می گردد باعث سرفرازی ملت است. در برابر چاپ شاهنامه و به پول تقسیم گردیدن آن به خاطر بزرگداشت یکی از سرآمدان ادبیات تاجیک فارس هم مؤسسه‌های به همتا ابوالقاسم فردوسی این آزمون راه اندازی گردید.
در فرجام غلیبانی دوری شهری و آزمونی جمهوریوی شاهنامه‌خوانی به دوری ولایتی رخصت گرفته قید نمودند که تا دوری ولایتی بیشتر آماده شده و شهری پنجکند را در عرصه ولایت و کشور معرفی خواهند کرد. گزارشی مرتبه رحمان و خیام جورایف، طلبشاد تاشف و شهباز قربانوف. ادامه برنامه سالهای 2026-2027 در جمهوری تاجیکستان بزرگداشتی 1050 سالگی شاعره معروف ادبیات کلاسیک فارس و تاجیک رابعه بلخی تجلیل می‌گردد. با این مناسبت در کتابخانه مرکزی شهر پنجکند چاره‌بینی ادبی و فرهنگی دایر شد. санаи 24 апрели соли ҷорӣ дар толори хониши китобхонаи марказӣ бахшида ба 1050-солагии шоираи машҳури адабиёти форсу тоҷик робеаи балхӣ таҳти унвони робеаи балхӣ нахустшоираи форсигӯ баргузор гардид. дар чорабинии мутахассиси пешбари шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр париваш қодир ва мутахассиси пешбари бахши фарҳанг меҳрноз хоҷамзода кормандони китобхонаи марказӣ ва хонандагон иштирок намуданд. чорабиниро методисти китобхонаи марказӣ зулфия худойбердӣ ва ҳусни оғоз бахшда оид ба мақому манзилати робеаи балхӣ ки яке аз аввалин шоираи форсигӯ буда дар асри 10 зиндагӣ карда дар ташаккули адабиёти классики тоҷик саҳми назаррас доштааст, андешаҳояшро баён дошт. китобшиноси китобхонаи марказӣ марҷона мусоева бошад оиди ҳаёт ва фаъолияти шоира робеаи балхӣ маъруза намуда доир ба мазмуну муҳтавои осори шоира аз он ишқу муҳаббати инсонӣ ва зебоии табиатро дар бар мегирад қайд намуд. дар ҷараёни чорабинии намоиши китобию матбуотӣ оид ба осори марбут ба ҳаёт ва фаъолияти робеаи балхӣ ба намоиш гузошта шуд. инчунин хонандагони фаъоли китобхонаи марказӣ аз ашъори робеаи балхӣ шеърҳо қироат намуда саҳначаи ҷолибро дар мавзӯи ишқи робеа бо бектош манзури иштирокчиён намуданд. дар фарҷоми чорабинии мутахассиси пешбари бахши фарҳанг меҳрноз хоҷамзода суханронӣ намуда таъкид намуд ки таҷдиди чунин санаҳои тарихӣ ва фарҳангӣ барои тарбияи маънавии ҷавонон ва рушди фарҳанги миллӣ аҳамияти бузург дорад. аз ҷумла ба иштирокдорон ва ташкилкунандагони чорабинӣ изҳори сипос намуд. гузориши майсара тиллоева ва талабшо тошев. ҳар сол санаи 25 апрел рӯзи умумии ҷаҳонии мубориза бар зидди бемории вараҷа қайд карда мешавад. дар бораи роҳҳои ташхису табобати ин беморӣ директори маркази мубориза бар зидди бемориҳои тропикӣ аҳрор шарипов чунин маълумот дод. мутаваҷҷеҳ бошед ба мусоҳибаи барнома. аз соли 2007 сол 25 апрел чун рӯзи мубориза бар зидди бемории вараҷа қайд гирифта мешавад. 25 апрели 2007 сол тамоми ҷомеаи ҷаҳон ба вазъи ба қайдгирии бемории вараҷа дар байни аҳолии ҷомеаи ҷаҳон нигаронӣ карда шуда буд ва тамоми чорабиниҳое ки нисбати пешгирии бемории вараҷа мавҷуд буд аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон сохторҳо ба пуррагӣ иҷро карданро ба уҳда гирифтанд. аз ин лиҳоз аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон нест. дар ҷумҳурии тоҷикистон аз соли 2015 бемории вараҷаи маҳаллӣ ба қайд гирифта нашудааст. аз ин лиҳоз аз ҷониби созмони тандурустии умумиҷаҳонӣ тоҷикистон чун минтақаи озод аз бемории вараҷа ба қайд гирифта шуд ва марти соли 23 аз ҷониби созмони тандурустии умумиҷаҳонӣ ба ҳукумату вазорати тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон сертификати минтақаи озод аз бемории вараҷа тақдим карда шуд. ин маънои он надорад ки мо бояд имрӯз чорабиниҳои пешгирии бемориҳои вараҷаро фаромӯш кунем ва аҳамият надиҳем. ин сертификат моро водор менамояд ки иҷроиши чорабиниҳои пешгирии бемории
ورجه رو دوچندان زیاد نماییم و تا با امروز بیماری ورجه محلی در جمهوری تاجیکستان و در ولایت سور نیز در شهر پنجکین با قرار گرفتن نشده است. حالت سیاست جهان، حالت اکولوژی، حالت اقتصادی و وحسه شدن اریال رفت آمد مردم، مهاجرت مهنت ما را وادار می‌سازد که کاربری نسبت پیشگیری بیماری ورجه را دوچندان زیاد نماییم و نظارت اپیدمیولوژی را پرزور نماییم. بهنامدن حالت اکولوژی محیط زیست، یعنی تازه کردن محیط زیست، سر وقت برداشتن پرتوها، تازه کردن جویگاه کانال‌ها از پرتوهای گوناگون و علف‌های بیگانه، گذراندن کارکرد دزینسکسیونی مقابل مگس‌ها، بی‌ضرر گرداندن پرتوگاه‌ها، کاریدن شالی از میدان‌های اهالی نشین نه کمتر دور 3-5 کیلومتر، ایواز کردن آب‌های میدان‌های شالی هر 10 روز و بستن شبنامه اهالی و کارخانه‌ها با امور بی‌ضررگردانی برای کارکرد دزینسکسیونی، بلند برداشتن معرفت‌ناکی مردم اویدی پیشگیری‌های بیماری ورجه و غیره از جانب کارمندان مرکز تشکل طرز حیات سالم با اشتراک کارمندان مؤسسه تپوگرافیکی و اهالی. بیماری ورجه چیست؟ بیماری ورجه این بیماری سرایتی بوده با نیش زدن خاموشک نمود انافیلیس از بیمار با شخصی سالم گذرانده میشه. باز مردم میباید با این بیماری گرفته شود در وقت استفاده بردن شوزن داروی هایی که قطران گردانده نشده است و در آنها قطره غلظ خون بیماری گرفتاری ورجه باقی مانده است. در کجاها تخم میگذارد این خاموشک ها؟ در حوض ها، در کل ها، در آبهای جمع ایستاده، باطلاق ها، شالپایه ها. برای همین در بالا درس کردگی چاره بینو باید که به این چیزا روانه کرده شود و حالت سانیتاری و گیدروتکنیکی محیط زیست اهالی باید که بهگردانده شود. چگونه علامت های بیماری ورجه موجود است؟ علامت های بیرونی ورجه این حرارت بلند بدن، یعنی تف کردن، لرزش و در تگی آب عرقی خنک ماندن بیمار است. علامت های درونی این ورم کردن جگر، ورم کردن اسپرج و کمخونی می باشد. ما باید که گرد اطراف خود را تازه داریم، آبهای می نوشیدگی محکم کنیم، پوشاک های آستین دراز پوشیم، بیگاه باید که از پشتخانه ها استفاده بریم، در تریزه ها را باید که با پرده محکم کنیم و در وقتی گرد میز شستن از رستنه های خوشبو استفاده بریم از قبیل ریحان، هزار اسپند. من این چاره بینی ها ما را از گزیدن مگس ها احتیاط میکند. سلامت باشید. چند پیش با سبب زهرالودشوی چایخانه ابوبکر از فعالیت بازمانده بود. کارمندان مرکز نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی شهر پنجکن و گروه ایجادی تلویزیونی سیما با اصلاح کمبودی‌ها در این مؤسسه عمومی شناخته شدند. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه. چایخانه ابوبکر در نزد بازار مرکزی شهر پنجکن تا 2 سال است که به ساکنان شهر و دهات پنجکن و بیرون از آن خدمت می‌نماید. سنه 6 اپریل سال 2026 بعد از استعمال نمودن کباب مرغ بعضی از شهروندان با شکایت‌های دلبه‌حضوری، درد شکم، درونروی و بیمارخانه صورت مراجعت نمودند و آنها برای تشخیص طبابت بستری گردانیده شدند. برابر آموختن نشاندادهای اپیدمیولوژی عاید بیماری‌های التهاب
шадиди медаи рӯда бо ҳамкории мутахассисони маркази назорати давлатии сентари эпидемиологии шаҳри Панҷакент ва маркази саломатӣ гардиши хонагӣ ташкил карда шуда бо чунин аломатҳои ошкор карда шуда барои ташхис 25 нафар беморон бистарӣ карда шуданд. Пас аз гузарондани ташхис ҳолати беморон сабук арзёбӣ карда шуда ба ҳолати қаноатбахш пас аз 1 ва ё 2 шабонарӯз таҳти назорати табибони оилавӣ ба хонаашон ҷавоб дода шуд. Аз тарафи кормандони маркази назоратии давлатии санитарӣ ва эпидемиологӣ санҷиш гузаронида шуд. Дар чойхонаи Абубакр чунин камбудиҳо ба назар мерасид. ҳолати санитарӣ пурра ба талабот ҷавоб набуданаш бо қарори директори маркази назоратии давлатии санитарӣ ва эпидемиологии шаҳри Панҷакент Бурҳон Атохоҷаев то ислоҳи камбудиҳо аз фаъолият боздошта шуд. Санаи 17 апрел чойхонаи Абубакр пас аз ислоҳи камбудиҳо дубора ба фаъолият шурӯъ намуд. ҳангоми ташрифи гурӯҳи иҷодии телевизиони Симо ба чойхонаи Абубакр ҳолати санитарӣ ва эпидемиологӣ дар он ҷо пурра риоя шуда маҳсулотҳо дар яхдони махсус дар ҳолати беҳдоштӣ нигоҳ дошта мешуд. мизоҷони чойхонаи мазкур аз фаъолияти он қаноатманд буда чунин изҳор доштанд. бинандаои муҳтарам, хеле ки мебинед ман дар чойхонаи мана Абубакр қарор дорам. кайҳо боз ки ман ҳаминҷа ба хӯрокҳои ҳамин кас ман ба маъқул бо таъм бо лаззат гӯшти тоза доим ҳаминҷа ба хӯрок мехӯрам. ҳамин гуна агар хоҳедтон мана ба ҳамин ҷо биёедтон. ما همه روز تولدی همین بیرچین بود. ما نیت کردیم همین قشلاقی گلگی می‌بینیم همین جایو. یک تماشا می‌تیم و بعد آمده همین یکم خوراکای بهترین نمی‌خوریم گفته. خدمت رسیدن به درجه عالی نقص، معامله‌شون نقص. گفتم که طعم خوراک‌ها زور. همه وقت تاجیکستان به پیش می‌گوییم. همه وقت آباد باشند، وحدت باشد. صلح و صلاح باشد، دماغ مردم چاق باشد. راهبریت با کارمندان چایخانه ابوبکر کوشش میکنند فعالیت سانیتری را پوره رعایت نموده به مشتریان خورش‌ها و طعام‌های بالذات و خوش‌صفت را پیشنهاد کنند. گزارش دلشاد حلیمова و اسماعیل جان خولف. یکی از ساکنان شناخته دهه برهوا سابق شورچه خردی جماعت دهاتی خلیفه حسن عبدالوکیل رجبی در سن 81 سالگی از دنیا درگذشت. مورد ذکر است که در مراسم جنازه این شخص شناخته که سالهای زیادی در ساحه‌های گوناگون فعالیت پرثمر داشت برای مردم خدمت کرد و همزمان توانست در مدت عمر خویش ده‌ها مجموعه‌های شعرهایش را به چاپ رساند. امروز که دسترس خوانندگان زیادی میباشد. طوری در بالا اشاره کردیم در مراسم جنازه عبدالوکیل رجبov ساکنان جماعت دهاتی خلیفه حسن شهر پنجکین یار و دوستان از شهرهای دوشنبه، خوجند و دیگر منطقه‌های تاجیکستان اشتراک ورزیدند. شاعر شناخته تاجیک روشن همراه ضمن سخنرانی خویش از روانشاد عبدالوکیل رجبی به نیکی یاد کرد. خوش به حال کسی که در این دنیا از خود آثار باقی میماند. آقای عبدالوکیل یک خوشبختیشان در آن است که فرزندان سالم و صالح را به وای رساندند، باغ و راه کردند. بر زمین همچون ایجادکار هرچند که آن کس کسب رانندگی داشتند، سالها در کیلومکانیکم بودند و در خواجگی آب هم کار کردند. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. به نمایندگی از نام شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکین معاون رئیس شورا احمد خوجمov به اهل خانواده و فرزندان روانشاد عبدالوکیل رجبی عرض تسلیت نمود و اندیشه‌های خویش را پیرامون فضیلت‌های او اینطور تاکید کرد. عبدالوکیل رجبی یکی از مردهای شناخته مردم پنجکین میباشند. بغیر از هم چیزی که اینجا شاعر تاکید کردن، بغیر از کسب رانندگی، کینو مکانیکی و دیگر سایر خودی خلق کار کرده، هم طبیع شاعری هم داشته.
من در بسیار صحبت ها با اون کس می نشستم. یک مرد خاکسار، یک مرد خاکی، یک مرد زمینی، یک مرد مهمان دوست، یک مرد عاقل و دانای همین خیلی یک مرد شریف بودن. البته خصلت های نیک و کار نیک و نام نیک این مرد شریف هیچگاه از دل یار و دوستان و خلقی همین پنجکن هیچگاه نمیرود. پس از جنازه شادروان را در آرامگاه دیها با خاک سپاریدند. ما تهیه‌گران این برنامه از نام راهبریت شرکت صدا و سیما و کل کارمندان تلویزیون سیما با اهل خانواده و فرزندان روانشاد عبدالوکیل رجبی عرض تسلیت نموده از درگاه خداوند با آنها صبری جمیل می‌خواهیم. بینندگان عزیز، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. تا برنامه نوبتی سلامت و سربلند باشید. خیر.